हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा अज आप अपनी नैक्सट जो अपनी थर्ड बुक है कैलकुलस की वो शुरू करन जा रहे हैं जिहदे विचों तुहाडा जिहड़ा हैगा फस्ट टॉपिक हैगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। मीनस आप इहदे विच बेसिक डेफिनेशन जिहड़ी आ वो यूज़ करके लिमिट ते कंटिन्यूटी फाइंड करनी है फंक्शनस की। तो सब तो पहला उहदे वास्ते तुसीं देखो कि नेबरहुड की हुंदी है किसी भी पॉइंट की। पॉइंट तुहानूं सारिआं नूं पता है कि की हुंदा तो नेबरहुड की होंगी है किसी पॉइंट की। जिवें मान लो आपने कोई भी एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है ना, अपन पता नेबरहुड की होंगी है अपना आंड गुआंढ, ठीक है ना। मीनस कि एक दायरा आप फिक्स कर लैंदे आ कि एक इस पॉइंट तो इस दायरे एक पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर्म दे विच लै सकते हैं जां फिर आपां एक रिक्टेंगल फॉर्म दे विच एक दायरा फिक्स कर सकते हैं कि इस दायरे दे अंदर अंदर जिन्ने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इस पॉइंट के नेबरहुड के पॉइंट होणगे। मीनस कि आप जिवें आप कह दें कि अपनी गली वाले अपने गुआढ़ी है, आप कदे ही नहीं कहते कि अपनी पिछली गली वाले भी अपने गुआढ़ी है या एक गली छड्ड के अपने गुआढ़ी है ना। तो आप एक दायरा फिक्स कर लैंदे कि ये जिहड़े लोग ने ये अपने नेबरहुड दे विच आंदे ने। तो सेम उस तरह जो आप किसी एक पॉइंट का नेबरहुड फाइंड करना होंदा है तो आप एक डिस्टेंस फिक्स कर लैंदे कि इस डिस्टेंस के अंदर अंदर जिन्ने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट होणगे। तो इनू हुण तां इह तां सीगी चलो बोलन दे विच कि आपां किवें डिफाइन करना हुंदा है, बट इहदी जिहड़ी रिटन डेफिनेशन है वो ये आ जांदी है कि अगर सी मान लो कोई भी रियल नंबर है तो दो होर रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। जिहड़ा सी है वो उन्हां दोनां दे विच एग्जिस्ट करदा है। तो जिहड़ा ये नेबर ओपन इंटरवल है ए टू बी इनू आपां नेबरहुड कह दांगे कि पॉइंट सी दी, ठीक है ना। जां आपां कहांगे कि कोई भी ओपन इंटरवल जिहड़ा उस पॉइंट नू कंटेन करदा होवे ओह उस पॉइंट दी नेबरहुड बन जांदा है, ठीक है ना। तो नैक्सट आ जाती है साइज़ ऑफ नेबरहुड। फिर आप साइज़ किवें मैजर करते हैं नेबरहुड का, जिवें हुण अगर आप इंटरवल फॉर्म दे विच कंसीडर करिए है ना ए टू बी का, तो इस इंटरवल की जो लेंथ होगी उही साइज़ होना तुहाडी नेबरहुड का। जिवें हुण मान लो तुहाडे कोले पॉइंट हैगा टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो टू है वो 1 ते 3 दे विच बिलोंग करता है। तो इसकी ये नेबरहुड होगी 1 3 ओपन इंटरवल 2 की नेबरहुड होगी। तो इस नेबरहुड की लेंथ कितनी है 3 - 1 = 2। वह साइज़ कितना हो गया 2 का। द नेबरहुड इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक नेबरहुड। तो अच्छा उस नेबरहुड नूं आपां सिमेट्रिक तां कहांगे जे सी पॉइंट जिहड़ा 2 पॉइंट है वह बिल्कुल सेंटर ते होवे। जिवें हुण 1 ते 2 का डिफरेंस ते 2 ते 3 का डिफरेंस सेम है ना इस इंटरवल दे विच। तो इट मीनस कि जिहड़ी ये नेबरहुड है ये सिमेट्रिक नेबरहुड है, ठीक है ना। तो फिर आ जाती है डिलीटिड नेबरहुड की होंदी है। डिलीटिड नेबरहुड होंदी है कि जदों आपां किसी पॉइंट की नेबरहुड कंसीडर करते हैं आपां उस नेबरहुड दे विच आले दुआले वाले सारे पॉइंट का कंसीडर करते हैं, बट जिहड़ा पॉइंट खुद हुंदा उहनूं आपां छड्ड दिंदे हुंदे आ, ठीक है ना। मीनस कि पॉइंट नूं छड्ड के बाकी जिन्ने भी पॉइंट आएंगे वो सारे उहदी डिलीटिड नेबरहुड दे विच आएंगे। मीनस की है एक जिहदे विच ऐसा सर्कल जिहदे विच होल होवे खाली होवे, मीनस वो पॉइंट नूं छड्ड दो बाकी सारे जिहड़े उहदे आले दुआले वाले पॉइंट्स ने उन्हां नूं आपां डिलीटिड नेबरहुड दे विच कंसीडर करते हैं। मीनस आ गया कि एनी नेबरहुड ऑफ सी नॉट कंटेनिंग द पॉइंट सी इज़ कॉल्ड द डिलीटिड नेबरहुड ऑफ सी। तो मीनस कि अगर सी मान लो इस इंटरवल नूं बिलोंग कर रहा है ए टू बी नूं, तो ए टू बी इहदी ओपन नेबरहुड होगी। बट जदों आपां ए टू सी टू बी का एक ओपन इंटरवल कंसीडर कर लीए तो इहदे विच सी नहीं आया ना हुण, तो यह जिहड़ी नेबरहुड बन गई यह सी दी डिलीटिड नेबरहुड बन गई, ठीक है ना। वन साइडिड नेबरहुड की होंदी है। वन साइडिड नेबरहुड होंदी है कि जिवें मान लो हुण आपां नंबर लाइन के उपर 2 लिता सीगा, इत्थे 1 है इत्थे अपने कोल 3 है, ठीक है ना। हुण 2 दियां 2 नेबरहुड्स हो गई, एक लैफ्ट नेबरहुड एक होगी राइट नेबरहुड। जो लैफ्ट ते है वो लैफ्ट नेबरहुड, जो राइट ते है वो राइट नेबरहुड। तो हुण 2 पॉइंट की लैफ्ट नेबरहुड होगी 1 ते 2। जे 2 नूं तुसीं विच इनकलूड करना है तो 2 दे उपर क्लोजड पा सकते हो। जे तुसीं डिलीटिड नेबरहुड की गल करनी है फिर तुसीं दोनों साइड ओपन कर सकते हो, ठीक है। जे तुसीं राइट नेबरहुड की गल करनी है तो इधर वाली नेबरहुड जिहड़ी हैगी आ वो राइट नेबरहुड हो जूगी, ठीक है ना। तो ये सीगियां। फिर आ जाता है एक्स मीनिंग हैगा कि जे एक्स ए नूं अप्रोच करदा तो वह की मीनिंग है कि एक्स ए नूं कदों अप्रोच करदा है। एक्स नूं द ए नूं अप्रोच करन दा मतलब ये है कि जिहड़ा एक्स पॉइंट है वो वेरीएबल पॉइंट है, उसकी वैल्यू चेंज होंदी जा रही है कि वो पॉइंट जिवें जिवें ए ਉਹਦਾ डिस्टेंस ए नालों बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाए
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸ ਏ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸ ਏ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਏ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੋਜ਼ ਐਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ। ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਏ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਏ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਏ, ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਏ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਿਮਿਟਸ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਰਿਟਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਲਿਮਿਟ ਐਲ ਐਜ਼ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਏ, written as limit x approaches to a f of x equal to L if given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive real number delta epsilon such that f of x minus L less than epsilon for x minus a greater than 0 less than delta। ठीक है। फिर आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ, ਲਿਮਿਟ ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਫਰੋਮ ਦ ਅਬਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਏ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲ, ਤੇ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਐਲ ਤੇ ਐਲ ਡੈਸ਼। ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਪਸੀਲਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ 1 ਲਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ 2 ਲਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਡੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਐਲ ਡੈਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਕੇ ਮੋਡ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਮੋਡ ਆਫ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ ਏ ਪਲੱਸ ਮੋਡ ਆਫ ਬੀ।
less than epsilon plus epsilon 2 epsilon equal to L dash minus L which is contradiction means ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟਸ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 7th ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਉਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ then for given epsilon greater than 0 however small there exists a positive real number delta such that f of x1 minus f of x2 less than epsilon for x1 minus x2 और x2 आऊगा less than delta सॉरी x1 xi माइनस ए दोनों पॉइंट ए दी नेबरहुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ A ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ x1 fx ਮਾਈਨਸ L ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ fx1 ਮਾਈਨਸ fx2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 2 4x ਮਾਈਨਸ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 4x ਮਾਈਨਸ 5 ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ fx ਮਾਈਨਸ L ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4x ਮਾਈਨਸ 5 ਮਾਈਨਸ 3 ਮੀਨਸ 4x ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ 3 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਲਟਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਲੈਣੀ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 8 ਮਾਈਨਸ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ 3 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ 6 ਹੈ। fx ਮਾਈਨਸ L ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ 3 ਮਾਈਨਸ 6 ਨੂੰ LCM ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੋਡ x ਮਾਈਨਸ 3 ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਤਾਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਐਪਸੀਲਨ ਪਲੱਸ 3 ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਇਟ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਪਸੀਲਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ n ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ 1/n ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ 1/2n ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1/n ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ A ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ A ਪਲੱਸ 1/n ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ A ਪਲੱਸ 1/2n। ਹੁਣ f of x1 ਵੀ n ਆ ਗਿਆ f of x2 ਵੀ 2n ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ n ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਸਾਈਨ 1/x ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ 1/2n ਪਾਈ ਤੇ 1/2n ਪਾਈ ਪਲੱਸ π/2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਕ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਐਪਸੀਲਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲਜਬਰਾ ਆਫ ਲਿਮਿਟਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ।